अज्ञानाञ्जनया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम् तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् संसारदुःखजलदौ प्रदितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण సో అందరూ వైష్ణవులకి అందరు డివోటీస్కి ఇస్కాన్ వరంగల్ టెంపుల్ నుంచి స్వాగతం. సో ఈరోజు భాగవతం క్లాస్కి మీరందరూ వైష్ణవాస్ భాగవతం వినడానికి కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. సో మీ అందరి పాదాలకు నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ చూద్దాం. 288. సో ఎవరన్నా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ రిపీట్ చేయండి. ఓకే.
శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 8వ చాప్టర్ 8వ శ్లోకం. అసీద్యదుదరాత్ పద్మం ఎవరన్నా ఒకరు హరే యా కృష్ణ. ఆసీద్యదుదరాత్ పద్మం ఆసీద్యదుదరాత్ పద్మం లోక సంస్థాన లక్షణం లోక సంస్థాన లక్షణం యావానయం వై పురుషా యావానయం వై పురుషా ఇయత్తా వయయ ఇయత్తా వయవై పృథక్ ఇయత్తా వయవై పృథక్ తావానసావితి ప్రోక్తా తావానసావితి ప్రోక్తః సంస్థా వయవ వానివ సంస్థా వయవవానివ ఆసీద్యదుదరాత్ పద్మం ఆసీద్యదుదరాత్ పద్మం లోక సంస్థాన లక్షణం లోక సంస్థాన లక్షణం యావానయం వై పురుషా యావానయం వై పురుషా ఇయత్తా వయవై పృథక్ ఇయత్తా వయవై పృథక్ తావానసావితి ప్రోక్తా తావానసావితి ప్రోక్తా సంస్థా వయవ వానివ సం- సంస్థావయవానివ ఆసీద్యదుదరాత్ పద్మం ఆసీద్యదురదాత్ పద్మం లోక సంస్థాన లక్షణం లోక సంస్థాన లక్షణం యావానయం వై పురుషా యావానయం వై పురుషా ఇయత్తా వయవై ఇయత్తా వయవై పృథక్ ఇయత్తా వయవై పృథక్ తావానసావితి ప్రోక్తా తావానసావితి ప్రోక్తః సంస్థా వయవవానివ. సంస్థావయవానివ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సో ఇప్పుడు డివోటీస్ అన్మ్యూట్ చేసి ఈ శ్లోక చెప్పవచ్చు. हरे कृष्ण प्रभु जी। आसीद्यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवै पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। आसीदु यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुष इयत्ता वै पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयवना वानिव। हरे कृष्ण प्रभु प्रणमामि। हरे कृष्ण प्रभु। आसीद्यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुषां यत्तावयवै पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयवानि वा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आसीद्यदुदरात् पद्मा लोकसंस्थानलक्ष्मणं यावानया वै पुरुषा इयता वै पृथक् वातानसानि साविति प्रोक्ता संस्थावयं यववानि वाह। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आसीर्यदुदारात् पद्मां लोकसंस्थानलक्षणं यावान् अयं वै पुरुषा इयत्तावयवै पृथक् तावानसाविति प्रोक्ता संस्थावयवान् इव। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఆసిద్ధు యదుధారతు పద్మం లోక సమస్తాన లక్షణం యావానయం వై పురుషా యాత వై వైహి పృథక్ తావాన సావితి ప్రోక్తః సమస్త వయవానివా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. ఆసీర్యదుధరాత్ పద్మం లోకా సంస్థాన లక్షణం యవానయం వై పురుష ఇయత్తా వై పృథక్ తావాన సావితి ప్రోక్త సంస్థాయ అవయవానివ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. శ్రీమద్ భాగవతం 2:8. ఆసీద్యదుదరాత్ పద్మం లోక సంస్థాన లక్షణం యావానయం వై పురుషా ఇత్థా వయవ వై పృథక్ తావాన సావితి ప్రోక్తా సంస్థా వయవవానివా. Translation. If the Supreme Personality of Godhead, from whose abdomen the lotus stem sprouted, is possessed of a gigantic body according to his own caliber and measurement, then what is the specific difference between the body of the Lord and those of common living entities? తాత్పర్యము భాష్యము శిల ప్రభుపాదుల వారిచే. శిల ప్రభుపాదికి జై. యవ్వాని ఉదరము నుండి తామరతూడ ఉద్భవించెనో అట్టి దేవదేవుడు తన పరిమాణము అనుసరించి బ్రహ్మాండమగు దేహమును కలిగియున్నచో ఇక అతని దేహమునకు సాధారణ జీవుల దేహమునకు నడుమగల విభేదము ఏమిటి? సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రశ్న ఎవరు అడుగుతున్నారు? పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో. పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క ప్రశ్నలు చాప్టర్ పేరు. సో మనం ఇక్కడికి ఈ చాప్టర్లో క్రియేషన్ గురించి అన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే, సింపుల్గా ఏమడుగుతున్నాడంటే, భగవంతుడికి ఒక శరీరం ఉంది, దాంట్లో నుంచి తామర పువ్వు ఆయన యొక్క నాభి, ఆయన యొక్క బొడ్డు ఆయన యొక్క నాభి నుంచి ఒక తామర పుష్పం వచ్చింది అందులో అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతునికి ప్లస్ మామూలు జీవికి ఇద్దరు దేహాన్ని తీసుకుంటున్నారు. వాటిద్దరిలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, వాటిలో విభేదం ఏంటి అని ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో అది పరీక్షిత్ మహారాజ్ యొక్క ప్రశ్న. సో ఇప్పుడు భాష్యం చూద్దాం. భగవానుని దివ్య దేహమును గూర్చిన శాస్త్రీయ అవగాహన కొరకై పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎంత యుక్తముగా తన గురువును ప్రశ్నించనో ప్రతి ఒక్కరూ గమనించవలసి ఉన్నది. సో ఈ ప్రశ్న భగవానుని దేహానికి మన దేహానికి కల డిఫరెన్స్ ఏంటి అని ప్రశ్న వేశాడు. ఎందుకు? మనందరికీ అవగాహన కోసం, మనందరికీ దీనికి అర్థం కావాలని చెప్పేసి ఆ ప్రశ్న వేశాడు అనమాట. కారణగత సాయి విష్ణువు యవ్వాని రోమ కూపముల నుండి అసంఖ్యాక విశ్వములు ఉద్భవించుచున్నవో వంటి బ్రహ్మాండమగు దేహమును భగవానుడు గ్రహించునని ఇంతకు పూర్వమే పలుచోట్ల వర్ణింపబడినది. విశ్వపు సమస్త లోకములను కూడియున్నట్టి కమల తూడ ఉదరము నుండి ఉద్భవించినదిగా గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపమున వర్ణింపబడినది. ఆ తూడపై గల పుష్పము నందే బ్రహ్మదేవుడు జన్మించెను. అనగా భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి కొరకు భగవానుడు నిస్సందేహంగా బ్రహ్మాండమైన దేహాధారము కావించును. జీవులు సైతం అవసరము అనుసరించి చిన్నవో పెద్దవో దేహములు పొందుచున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక ఏనుగు తన
అవసరాన్ని అనుసరించి పెద్ద దేహాన్ని పొందుచుండగా చిన్న చీమ తన అవసరములకు అనుసరించి తన దేహమును పొందుచున్నది. అదే విధముగా విశ్వములను లేదా ఒకానొక విశ్వమునందలి లోకములను భరించుటకు భగవానుడు బ్రహ్మాండమగు దేహమును పొందినచో అవసరము కొద్దీ ఒక ప్రత్యేక దేహము పొందుట ఎనడి నియమముతో ఎట్టి భేదము లేదు. కేవలం దేహ పరిణామనందలి భేదమును బట్టి జీవుడు భగవానుడు భేదింప పడజాలరు. అనగా సామాన్య జీవుని దేహమునకు భిన్నమైనట్టి భగవానుని శరీరం యొక్క విశేష ప్రాముఖ్యము పైనే ఆ సమాధానము ఆధారపడి ఉన్నది. సో ఇది క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. సో అసలు సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది అంటే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయం భగవానుడు శ్రీకృష్ణ. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యొక్క ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎవరు? బలరాముడు. సో కృష్ణ వచ్చేసి బలరాముడు లాగా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఎక్స్పాన్షన్ అంటే అంశ, ఆయన యొక్క అంశ బలరాముడిగా వస్తాడు. ఆ బలరామ నుంచి ఆది చతుర్వ్యూహ వస్తుంది. ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ, సంకర్షణ. సో ఈ ఆది చతుర్వ్యూహ సంకర్షణ నుంచి మళ్ళీ నారాయణుడు వస్తాడు. ఆ నారాయణ నుంచి మళ్ళీ ద్వితీయ సంకర్షణ వస్తుంది. ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, సంకర్షణ, వాసుదేవ. ఆ రెండో సంకర్షణ నుంచి అన్ని అవతారాలు వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఆ రెండో సంకర్షణ నుంచి మనకి లీలావతారాస్, తర్వాత గుణావతారాలు, మన్వంతరావతారాలు, తర్వాత శక్త్యావేశ అవతారాలు, తర్వాత పురుషావతారాలు, ఇవన్నీ అవతారాలుగా వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. దీంట్లో లీలావతారాస్ మనం ఇంతకుముందు చాప్టర్లో చూసాం కదా, చాలా లీలలు చెప్పారు. దత్తాత్రేయ ఎలా వచ్చాడు, శ్రీరామచంద్రుడు ఎలా వచ్చాడు, పరశురాముడు ఎలా వచ్చాడు, ఇట్లా క్లియర్గా మన వామనదేవ్ ఎలా వచ్చాడు, నరసింహదేవ్ ఎలా వచ్చాడు, కూర్మ అవతారం ఎలా ఉద్భవించింది, చాప రూపంలో వచ్చిన మత్స్య అవతారం ఎలా వచ్చింది, అవన్నీ మనకు వర్ణించారనమాట. ఇవన్నీ ఏంటి? లీలలు చేశారు కాబట్టి ఇవన్నీ లీలా అవతారాస్ అంటారు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? స్టిల్ ఆ రెండో ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ అయిన ఆ యొక్క సంకర్షణ నుండి వస్తున్నాయి. రెండో రకమైన అవతారాస్ ఏంటి? మన్వంతరాలు. ప్రతి మను జీవితంలో 1000 దివ్య యుగాలు ఉంటాయి. 1000 దివ్య యుగాలు అంటే, ఒక దివ్య యుగం అంటే 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం, ఈ 4 కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. అలాంటి 1000 దివ్య యుగాలు అయితే ఒక మన్వంతర. సో ఆ ప్రతి మన్వంతరాలో కూడా భగవంతుడు మళ్ళీ ఉద్భవిస్తున్నాడు, మన్వంతర అవతారాల్లాగా. సో అది రెండోది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూసాం? లీలా అవతారాస్. ఇప్పుడు ఏం చూసాము? మన్వంతర అవతారాస్. తర్వాత శక్తి ఆవేశ అవతారాస్. కొన్నిసార్లు భగవంతుడు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ పనులు చేయడం కోసం శక్తి ఆవేశ అవతార్ అంటే ఒక జీవి పట్ల శక్తి ఇవ్వగలుగుతాడు అనమాట. సో అది శక్తి ఆవేశ అవతార్. ఎగ్జాంపుల్, నారదుడు శక్తి ఆవేశ అవతార్, పరశురాముడు కూడా శక్తి ఆవేశ అవతార్. అట్లాగే అనంతశేష. సో అనంతశేష ఏంటి? ఆయన పడగ పైన అన్ని ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం ఒక గింజల్లాగా ఆయన పడగల పైన ఉన్నాయన్నమాట. ఆయన మోస్తూ ఉన్నాడు ఇవన్నిటిని. మరి అంత శక్తి ఎలా వస్తుంది? శక్తి ఆవేశ అవతార్. సో ఇప్పుడు పరశురామ అవతార్, పరశురామగా వచ్చినప్పుడు పరశురాముడు ఆయన గొడ్డలితో ఎంతమందిని చంపారంటే, ఆ మాహిష్మతి సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళి ఆయన ఎలా చంపుతున్నాడంటే 19 అక్షోహిణీస్ సోల్జర్స్ని పంపిస్తాడు కార్తవీర్యార్జున. పంపిస్తే ఈ పరశురాముడు ఎలా చంపుతున్నాడు? ఆ గొడ్డలితో ఆయన మన మైండ్ ఎంత ఫాస్ట్గా వేగంగా అటు ఇటు వెళ్తుందో అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళి చంపుతున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉండి నేను ఇండియా ఇస్కాన్ టెంపుల్ వరంగల్ ఆ దర్శనం చేసుకోవచ్చు మైండ్లో, మళ్ళీ రావచ్చు ఇక్కడికి యూఎస్కి. ఎంతసేపట్లో అయిపోయింది? ఒక చిటికల్లో అయిపోయింది ఇట్లా, రైట్? అదే ఫ్లైట్ తీసుకుంటే ఒక 24 గంటలు
డ్రైవ్ చేస్తే 3 గంటలు హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్. ఇవన్నీ ఎంతో లాంగ్. కానీ మైండ్‌లో ఎంత చిటికెడు అలా ఎళ్లి ఇలా వచ్చామనమాట. సో, ఈయన గొడ్డలి పట్టుకొని అలా చంపుతున్నాడు అందరిని. చంపేసి వాళ్ళందరిని తలలు తీసేసి ఒక పెద్ద గుట్టలాగా పెట్టాడనమాట. ఆ తలలన్నిటితో. తర్వాత అక్కడి నుంచి వచ్చిన రక్తము ఒక 7 చెరువుల్లాగా పారుతుంది. సో, అంటే ఎంత శక్తి ఉందో చూడండి. ఎట్లా చంపుతున్నాడో చూడండి. సో, అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి శక్తి ఆవేశ అవతారం. సో, ఒకటి ఇప్పటివరకు ఏమి చూసాం? లీలావతారాస్, తర్వాత శక్తి ఆవేశ అవతారాలు చూసాం. మన్వంతర అవతారాలు చూసాం. తర్వాత ఇంకోటి పురుషావతారాస్, గుణావతారాస్. సో, గుణావతారాస్ అంటే సత్వగుణ అవతారం, రజోగుణ అవతారం, తమోగుణ అవతారం. సత్వగుణ అవతారంలో విష్ణుమూర్తిగా వస్తాడు. రజోగుణ అవతారంలో బ్రహ్మలాగా వస్తాడు. తమోగుణ అవతారంలో లార్డ్ శివుడిలాగా వస్తాడు అనమాట. సో, చాలా మందికి డౌట్ ఉంది. శివుడు ఎవరు? శివుడికి విష్ణువుడికి తేడా ఏంటి? ఇట్లా అనమాట. సో, పాలు పెరుగుకు ఎలా తేడా ఉందో అలా విష్ణుకు శివుకి తేడా అనమాట. పాల నుంచే పెరుగు వస్తుంది. పెరుగు సపరేట్గా ఎక్కడి నుంచో రాదు. పెరుగు కావాలంటే ఏంటి? పాలు తోడు పెడితేనే వస్తుంది. సో, పెరుగు అయిన తర్వాత పెరుగు మళ్ళీ పాలలాగా మారదు. సో, విష్ణువు శివుడిలాగా ఎప్పుడు మారుతాడు? ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాపంచిక దాని కాంటాక్ట్ వస్తుందో అప్పుడు శివుడిగా మారిన తర్వాత అది శివుడి యొక్క అవతారం అనమాట. సో, అది కూడా విష్ణువు నుంచే వస్తుంది. సో, అట్లా 3. సో, మనం అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఈ దేవతలను ఎగతాళి చేయకూడదు. ప్లస్ ఇంకోటి, నేను కృష్ణ కాన్షియస్‌కి వచ్చాను. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, వీళ్ళెవరిని పట్టించుకోను. నేను దండవత్ కూడా చేయను. ఎవరైనా మాట్లాడితే వీళ్ళెందుకు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న దేవుళ్ళకి ఎందుకు పూజ చేస్తున్నారని వాళ్ళని హేళన చేయడం ఇట్లా చేయకూడదు మనం. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్. సో, అందుకే మనము ఇతరత్రా దేవతల టెంపుల్స్‌లోకి మనం వర్షిప్ చేయకపోయినా సరే, మనం వాళ్ళ యొక్క పూజలు చేయకపోయినా సరే, మనము వాళ్ళని తక్కువ అంచనా గాని, హేళన గాని చేయకూడదు. అలా చేస్తే అది ఒక అపరాధం అవుతుంది. సో, ఇవన్నీ గుణావతారాస్. తర్వాత పురుషావతారాస్. ఈ పురుషావతారాస్‌లో భగవంతుడు ఫస్ట్ కారణోదశాయ విష్ణులాగా వస్తాడు. సో, ఈ కారణోదశాయ విష్ణు ఆయన ఎంత పెద్దగుంటాడనేది మనం అసలు ఊహించలేమన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు రాత్రి పడుకొని ఆకాశంలో చూస్తే అన్ని నక్షత్రాలు కనబడుతున్నాయి కదా! అన్ని ప్లానెట్స్. తర్వాత తెల్లవారుజామున సూర్యుడొస్తాడు. నైట్‌లో చంద్రుడు, చుక్కలు, నక్షత్రాలు. ఈ చూసిందంతా కలిపి, మొత్తం మీరు చూడగలిగిందంతా కలిపి ఒక బ్రహ్మాండం. ఒక్క బ్రహ్మాండం. ఇట్లాంటి బ్రహ్మాండాలు, ఒక బ్రహ్మాండం అంటే ఒక పోపు గింజ అనుకోండి. ఒక పోపు గింజలో ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండం ఉందనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఒక పెద్ద బస్తాలో వేల కోట్ల కొద్దీ పోపు గింజలు కట్టారనుకోండి. ఇంకసలు మనం వాటిని కౌంట్ చేయలేం. ఎన్ని పోపు గింజలున్నాయో మనం కౌంట్ చేయలేం. అట్లా అన్ని బ్రహ్మాండాలున్నాయన్నమాట. ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయట? ఈ కారణోదశాయ విష్ణువు శయనించి ఉన్నాడు. ఇక్కడ కారణ మహాసముద్రంలో. కారణ మహాసముద్రంలో భగవంతుడు శయనించి ఇట్లా పడుకొనుండి ఆయన శ్వాస తీసుకుంటున్నాడు. ఆయన శ్వాస వదులుతూ ఉన్నాడనమాట. సో, ఆయన శ్వాస ఎప్పుడైతే వదులుతున్నాడో ఆయన యొక్క ముక్కు నుంచి, ఆయన యొక్క చర్మము రంధ్రాలలో నుంచి మనకంతా చెమట వస్తుంది కదా! అలా భగవంతుడికి ఆ రంధ్రాలలో నుంచి ఆయన శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు బ్రహ్మాండాలు, కోట్లాది బ్రహ్మాండాలు వస్తున్నాయన్నమాట. సో, ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం ఇంత పెద్దది. అట్లాంటిది కోట్ల బ్రహ్మాండాలొస్తాయి. అంటే ఆయన ఎంత పెద్ద శరీరమే పెట్టుకొని ఉన్నాడో చూడండి. తర్వాత ఏం చేస్తాడు? ఆ కారణోదశాయ విష్ణువు మళ్ళీ ఈ కోట్ల బ్రహ్మాండాలకి మళ్ళీ ఒక్కొక్క అంశగా వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళి అక్కడ గర్భోదకశాయి విష్ణులాగా శయనిస్తాడు. ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణు పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రహ్మాండంలో, ఆ గర్భ సముద్రంలో ఆయన శయనించి ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క నాభి అంటే బొడ్డు. ఆయన యొక్క నాభి నుంచి ఒక తమల పుష్పం వికసిస్తుంది. ఆ తమల పుష్పం కమల పుష్పం తాడ నుంచి పుష్పం వస్తుంది. ఆ పుష్పంలో బ్రహ్మ ఉన్నాడనమాట. ఆ బ్రహ్మ ఈ మొత్తం జగత్తును సృష్టిస్తున్నాడు. ఆయనే బ్రహ్మ. ఎవరంటే మొత్తం బ్రహ్మాండానికి ఒక ఇంజినీర్ అనుకోండి.
సో ఆ తాడ ఉంది కదా, ఆ తామర పువ్వు భగవంతుని యొక్క నాభి నుంచి ఆ తామర పువ్వు ఆ తాడ లోపట అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాల భూమి భువర్ స్వర్గ మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోక అన్ని 14 లోకాలన్నీ ఆ తాడ లోపట ఉన్నాయన్నమాట. అంటే అది ఎంత పెద్ద తాడ! ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండమే చూడండి. ఈ భూమి ఎంత పెద్దగా ఉంది. ఈ భూమి ఎంత పెద్దగా ఉంది. ఈ భూమి లాంటి ఆహ్, కొన్ని కొన్ని వేలాది ప్లానెట్స్. ఈ భూమి కూడా ఒక ప్లానెట్ కాదు. భూమి కూడా వేలాది ప్లానెట్స్. ఇట్లాంటి 14 లోకాలున్నాయి. ఒక్కొక్క లోకం వేలాది ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆ తామర పువ్వు తాడలో ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ భూమి ఎంత పెద్దగా ఉంది. ఇట్లాంటి భూములు కొన్ని వేలున్నాయి. అట్లాంటి 14 లోకాలున్నాయి. ఆ 14 లోకాలన్నీ ఈ తాడలో ఉన్నాయి. ఆ తాడ భగవంతుని నాభి నుంచి వచ్చింది. అక్కడ బ్రహ్మ. ఓకే. మళ్ళీ ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి భగవంతుడు మళ్ళీ ఈ గర్భోదకశాయి నుంచి వచ్చేసి క్షీరోదశాయి విష్ణులాగా వస్తాడు. వచ్చి పాల సముద్రంలో శయనిస్తూ ఉంటాడనమాట. సో ఎప్పుడైనా దేవతలకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడల్లా క్షీర మహాసముద్రంకి వెళ్ళి క్షీరోదశాయి విష్ణువుకు చెప్పుకుంటారనమాట. అందుకే మీరు ఎక్కడ పెయింటింగ్, పిక్చర్స్ ఎలా చూసినా కూడా పాల సముద్రంలో భగవంతుడు ఉండి అక్కడ బ్రహ్మ, శివుడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆయనకు ప్రతిసారి పెటిషన్స్ పెడుతూ ఉంటారనమాట. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం అయింది, అక్కడ ఆ ప్రాబ్లం అయింది, మమ్మల్ని రక్షించండి అని. సో జస్ట్ ఊహించండి, ఇంత పెద్ద 14 లోకాలు ఆ తామర పువ్వు తాడలో ఉండి, ఆ పువ్వు భగవంతుని నాభి నుంచి వచ్చి, ఆ భగవంతుడు ఒక్క యూనివర్స్, ఒక్క బ్రహ్మాండంలో శయనించి ఉన్నాడు. ఆయన శరీరం ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఈయన శరీరం ఇంత పెద్దగా ఉంది అనుకుంటే మరి కారణోదశాయ విష్ణు శరీరం ఇంకా ఎంత పెద్దగా ఉండాలి. సో అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు అడుగుతున్నాడు అన్నమాట ప్రశ్న. ఓకే. మరి ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క పుష్పము, తామర పుష్పము నుంచి వచ్చిన ఈ శరీరం ఇంత పెద్దగా ఉంటే మరి ఈ శరీరానికి, మనం తీసుకునే శరీరానికి తేడా ఏంటి? రైట్. ఆయన ఒక శరీరం తీసుకున్నాడు, మనం ఒక శరీరం తీసుకున్నాము. ప్రభుపాద పర్పోర్ట్లో ఏం రాస్తున్నాడు? ఓకే. అలా అంటే ఒక ఏనుగు యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తం ఏవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. ఎవరైతే చనిపోయే మూమెంట్లో ఎవరైతే ఏ కోరిక పెట్టుకొని, ఏ ఆలోచన పెట్టుకొని చనిపోతారో వాళ్ళు అది నెక్స్ట్ జన్మలో పుడతారు. ఓకే. ఎవరన్నా బాగా పెద్దగా నేను చాలా బలంగా ఉండాలి, చాలా పెద్దగా ఉండాలి నా శరీరం, ఎంతో బలంగా ఉండాలి అని అలాంటి ఆలోచనలతో చనిపోతే ఏనుగు శరీరం ఇస్తాడు భగవంతుడు. సో ఆ ఏనుగు శరీరం అది ఒకటుంది. తర్వాత ఒక చీమ శరీరం, అందరికంటే చిన్నగా, లైట్‌గా ఉండి అదొక చీమ శరీరం. సో చీమ శరీరం, ఏనుగు శరీరం, గర్భోదశాయ విష్ణు శరీరం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీంట్లో తేడా ఏంటి అనే ప్రశ్న అడిగాడనమాట. సో ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం మళ్ళీ సుఖదేవ్ గోస్వామి ముందు ముందు శ్లోకాల్లో చెప్తాడు. కానీ అది సో సింపుల్‌గా ఆన్సర్ ఏంటంటే భగవంతుడు మనలాగా శరీరం తీసుకోడు. భగవంతుని శరీరం ట్రాన్సెండెంటల్, ఆధ్యాత్మికం. సో మన ఆత్మ సైజ్ ఏంటి? బాలాగ్రస్య శతభాగస్య. మన వెంట్రుక మొనని 10,000 భాగాలు చేస్తే ఆ చిన్న చిటికెడు భాగం వచ్చేసి మన ఆత్మ యొక్క సైజ్. అంత చిన్న జీవులం మనం, చాలా సూక్ష్మ జీవులం. సో అంత చిన్న జీవులకి ఎంత పెద్ద కోరికలు ఉన్నాయి చూడండి, ఎంత పెద్ద అహంకారం ఉంది. ఓ నన్ను ఈ మాట అంటావా, నేనెవరినో నీకు తెలుసా, నేను ఇంత సంపాదించాను, నేను పలానా వ్యక్తిని, నాకు ఇంత పలుకుబడి ఉంది, నేను ఇన్ని ఇల్లులు కట్టుకున్నాను, నేను ఇంత సంపాదించాను, నీ సైజ్ ఎంత, ఆత్మ సైజ్ ఎంత? ఒక మన వెంట్రుక మొనను తీసుకొని 10,000 భాగాలు చేస్తే ఆ చిన్న భాగం. కానీ ఆ చిన్న భాగంలో కూడా ఎంత పవర్ ఉందో చూడండి. ఏ శస్త్రంతో కూడా దాన్ని ఛేదించలేం. అది నీటికి తడవదు, గాలికి ఎండకు ఎండదు. సో అది ఆత్మ యొక్క స్వభావం. అలాగే మరి పరమాత్మ అంటే భగవంతుడు. ఆత్మ, మనందరం ఆత్మలం. పరమాత్మ అందరికంటే పెద్ద ఆత్మ భగవంతుడు. మరి ఆయన ఎంత పెద్దగా ఉండాలి? ఆయన శరీరం మొత్తం ఆత్మనే. అంటే ఇప్పుడు మన శరీరాన్ని మన యొక్క ఆత్మనే మనం ఎవరు చంపలేకపోతే భగవంతుని ఎవరు చంపగలుగుతారు? ఎవరు చంపలేరు. అందుకే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ కాదనమాట.
శ్రీకృష్ణ ఎప్పుడు మనం చూసినా కూడా 16 సంవత్సరాల బాలులాగానే ఉంటాడు. ఈవెన్ యుద్ధం అయ్యేటప్పటికి కృష్ణ యొక్క వయస్సు 125 సంవత్సరాలు. కానీ ఆయన ఎలాగా ఉన్నాడు? ఒక 16 సంవత్సరాల బాలులాగానే ఉన్నాడు, రథం పట్టుకొని. సో భగవంతుని యొక్క శరీరం మన శరీరం తేడా అనమాట. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇక్కడ అడిగే ప్రశ్నలతో పాటు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో అది ఈరోజు యొక్క ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్. మళ్ళీ ఆ మీనింగ్ చదువుతాను, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. యవ్వాని ఉదరము నుండి, ఎవరి నాభి నుంచి తామర తూడ ఉద్భవించనో, తామర తూడ వచ్చింది కదా, అట్టి దేవదేవుడు తన పరిమాణము అనుసరించి బ్రహ్మాండమగు దేహమును కలిగి ఉన్నచో, ఇక అతని దేహమునకు సాధారణ జీవుల దేహమునకు గల విభేదం ఏమిటి? అది ప్రశ్న. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. సో ఇలా పరీక్షిత్ మహారాజ్ చాలా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో జస్ట్ సమ్మరీ లాగా చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు? భగవంతుడు జీవ ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, వీళ్ళిద్దరి కల విభేదం ఏంటి? అందులో ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న కూడా వేశాడు 8వ శ్లోకం. సో 7 నుంచి 11 వరకు భగవంతుడు ఎవరు, జీవుడు ఎవరు, వాళ్ళ మధ్యలో తేడా ఏంటి? 12వ శ్లోకం నుంచి 14వ శ్లోకం వరకు కాల, టైం అంటే ఏంటి, కర్మ అంటే ఏంటి, కర్మ అంటే ఏంటి, కాల అంటే ఏంటి, అవన్నీ ప్రశ్నలు. సో అట్లా యుగాలు, వాటి యొక్క డ్యూరేషన్, ఒక్కొక్క యుగం ఎంత ఉంటుంది, యుగ ధర్మం ఏంటి, యుగావతారాలు ఎవరు, అటువంటి ప్రశ్న. తర్వాత సాంఖ్య అంటే ఏంటి, పురుషావతారాస్ అంటే ఏంటి, యోగ మిశ్ర భక్తి అంటే ఏంటి. సో ఇవన్నీ భక్తుల యొక్క, డివోటీస్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి, ఈ యూనివర్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్, కొలతలు ఎలా ఉన్నాయి, యూనివర్స్ ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఏ యూనివర్స్లో ఎటువంటి వాళ్ళు వెళ్తారు, టైం ఏంటి, టైం యొక్క డివిజన్ ఏంటి, తర్వాత ఈ వేదాస్ ఉన్నాయి, ఉపవేదాస్ ఉన్నాయి, ఇతిహాసాస్ ఉన్నాయి, పురాణాస్ ఉన్నాయి, వీటన్నిటి కంక్లూజన్ ఏంటి, వీటన్నిటి ఎసెన్స్ ఏంటి, అసలు ఇన్ని ఉన్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ. తర్వాత సంసార, ఈ సంసార చక్రం నుంచి బద్ధజీవుడు బయటకు ఎలా బయట పడగలడు, భక్తిలో ఏది మనకు మంచిది, ఏది మనకు మంచిది కాదు, వేదాలలో రూల్స్ ఏంటి, స్మార్థ, తర్వాత కామ్య కర్మలు అంటే ఏంటి, ధర్మార్థ కర్మ అర్థధర్మ కామ అంటే ఏంటి, ప్రళయం, మహాప్రళయం జరిగిన తర్వాత జీవులు ఎక్కడికి వెళ్తారు. సో ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో వీటికి స్లోగా సుఖదేవ గోస్వామి ఈ క్యాంటో మొత్తం ఆన్సర్ చెప్తూ వెళ్తుంటాడు అనమాట. సో అది ఈరోజు ఈ చాప్టర్ యొక్క సారాంశం. సో ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. శక్త్యావేశ అవతారాల్లో పరశురాముడి గురించి చెప్పారు. అలాగే వేదవ్యాసులు, పృథు మహారాజు కూడా శక్త్యావేశ అవతారాలకే వస్తుంది అనుకుంటాను. వ్యాసదేవుడు, పృథు మహారాజ్. ఎస్ ప్రభుజీ, ఎస్ ప్రభుజీ. అలాగే మీరు యుగ అవతారాలు చెప్పారు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇంకా టాపిక్ కవర్ అవ్వలేదు. రక్త, పీత, శ్వేత, హంస అనేది యుగ అవతారాల్లోకి వచ్చారు. అది ఇఫ్ పాసిబుల్ గివ్ సమ్ ఇన్పుట్. యా, సో రక్త, పీత, శ్వేత, వరాహ అవతారం. హంస, హంసావతారం అది సపరేట్, హంస లాగా వచ్చారు. కానీ వరాహ అవతారాల్లో రక్త వరాహ అవతారం ఉంది, పీత వరాహ అవతారం ఉంది, శ్వేత వరాహ అవతారం ఉంది. సో ఒక వరాహ అవతారంలో భగవంతుడు వచ్చేసి హిరణ్యాక్షను చంపాడు. ఒక వరాహ అవతారాల్లో జస్ట్ అప్పుడు భూమి ఎప్పుడైతే నీళ్ళలో పడి ఉందో దాన్ని బయటికి తీశాడు. సో అట్లా అవన్నీ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారు మనకి. సో మనం ఆ సెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేయొచ్చు. బట్ ఎస్, అది డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనము రామావతారం తీసుకున్నాం ఒక ఎగ్జాంపుల్. రామావతారంలో సీతాదేవి ఉంది కదా. సో సీతాదేవి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు రావణాసురుడు ఇంకా ఆ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఏం చేస్తారు,
ఆ సీతామాతని అగ్నిదేవుడికి అప్పచెప్తారు. ఆ అగ్నిదేవుడు ఆ పార్వతీదేవి దగ్గర సీతామాతని అప్పచెప్తారు. అప్పచెప్పిన తర్వాత ఒక ఛాయా సీత వస్తుంది. ఆ ఛాయా సీత ఎవరు? ఆమె పేరు వైదేహి. ఆ వైదేహి ఎవరు? ఆమె ఇంతకు ముందు జన్మలో సీతాదేవి కంటే ముందు వైదేహి ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళ తండ్రి యొక్క ఆమ్, ఆదేశం ప్రకారం ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క తపస్సు చేయి, నువ్వు విష్ణుమూర్తి భర్తగా రప్పించుకోవడానికి నువ్వు తపస్సు చేయి అని తండ్రి చెప్తాడనమాట. సో తండ్రి చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ వైదేహి ఆ, చక్కగా ఆమె అన్ని మ్యాటెడ్ హెయిర్ ఉంటుందన్నమాట. ఒక సాధులాగా అన్ని వెంట్రుకలు అంతా చుట్టుముడేసేసుకొని ఆమె తీవ్రంగా తపస్సు చేస్తూ ఉంటే రావణాసురుడు అప్పటికి ఈ రకరకాల ఆ, వరాలు తీసుకుంటాడు. శివుడి దగ్గర, తర్వాత బ్రహ్మ దగ్గర వరాలు తీసేసుకొని ఆయన వెళ్ళి ఆయన తమ్ముడైపోయిన కుబేరుడిని కూడా ఓడించేసేసి ఆ, ఆయన యొక్క పుష్పక విమానం తీసుకొని అది అది వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఆకాశంలో తిరుగుతూ ఉంటే కిందికి చూస్తే ఈ వైదేహి కనిపిస్తుంది. ఎంతో అందంగా ఉంది. సో కిందికి వచ్చేసి ప్రస్తావిస్తాడనమాట. నీకు చాలా సుఖాలు ఇవ్వగలుగుతాను. నేను రావణుణ్ణి, అందరు దేవతలందరూ నా కింద ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఇంద్రుణ్ణి కూడా నేను జయించాను. నువ్వు నన్ను వివాహం చేసుకో, నేను నీకు చాలా సుఖాలు ఇస్తాను అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఈ వైదేహి ఒప్పుకోకపోతే, నువ్వు ఒప్పుకుంటే సరే, లేకపోతే నిన్ను బలవంతంగా తీసుకెళ్తానని. అప్పుడు ఆమె ఒక మ్యాటెడ్ హెయిర్, ఆమె యొక్క జుట్టు పట్టుకొని ఇట్లా లాగేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆ వైదేహి? ఆమె యొక్క చెయ్యిని ఆమె యొక్క చెయ్యిని ఒక ఖడ్గంలాగా చేసేసి ఆమె యొక్క కురులని, ఆమె యొక్క వెంట్రుకలను కట్ చేస్తుంది. సో ఓన్లీ వెంట్రుకలు తన చేతిలో ఉంటాయి. ఆమె ఎస్కేప్ అవుతుంది. నువ్వు నా వెంట్రుకలు ముట్టుకున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు నీ శరీరము ఉంచుకోలేను, కానీ నీ యొక్క పతనానికి మళ్ళీ నేను వస్తాను అని చెప్పేసి ఆమె శరీరంలో ఉన్న హీట్ ఎలిమెంట్, అంటే ఫైర్ ఎలిమెంట్, మన ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలో అగ్ని ఉంటుంది. ఆ అగ్నిని బాగా పెద్దగా చేసేసి భస్మం అయిపోతుంది. ఆమె శరీర త్యాగం చేస్తుంది. సో అట్లా నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఆ వైదేహియే ఛాయ సీతలాగా వచ్చింది. సో అప్పుడు లక్ష్మీదేవి చాలా ఒక పెటిషన్ పెడుతుంది భగవంతుణ్ణి. సీతాదేవి, ఈమె నీ గురించి చాలా తపస్సులు చేసింది, సో నువ్వు ఈమెను వివాహం చేసుకో అంటే అప్పుడు రామచంద్ర చెప్తాడనమాట, లేదు నేను నేను ఇప్పుడు ఏకపత్ని వ్రతుడుగా ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను వివాహం చేసుకోలేను. కాకపోతే నేను నెక్స్ట్ టైం నా నెక్స్ట్ అవతారంలో నేను శ్రీనివాసగా వస్తాను, అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి. సో శ్రీనివాసగా వస్తాను. అప్పుడు పద్మావతి, ఈమె పేరు వైదేహి కాదు, పద్మావతి. సో పద్మావతి లాగా నేను ఆమెని వివాహం చేసుకుంటాను అని. సో అట్లా ఒక భగవంతుని లీల రావడానికి రక్తవరాహ, పీతవరాహ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క యుగాలలో ఒక్కొక్క విధంగా వస్తాడు భగవంతుడు. ఈ రామావతారం కూడా ఒక్కసారి వచ్చి అయిపోయింది కాదు. కృష్ణావతారం కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంటే ఏదో ఒక బ్రహ్మాండంలో కృష్ణ ఆయన లీల చేస్తూ ఉన్నాడు. అట్లా ఆయన కొన్ని కోట్లాది అవతారాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ ఒక్క రామలీలలో చూస్తే మీరు ఈ పద్మావతి వైదేహి, అప్పటి వైదేహి మళ్ళీ పద్మావతిగా వచ్చి శ్రీనివాస కళ్యాణం, వెంకటేశ్వర స్వామి ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాడు. ఎందుకు? పూర్వజన్మలో ఆమె తపస్సు చేసింది కాబట్టి. ఒక లైఫ్లో తపస్సు చేసింది, రెండో లైఫ్లో ఛాయ సీతగా వచ్చింది, మూడో లైఫ్లో వివాహం అయింది. అట్లా సో ఈ వరాహదేవుడు కూడా ఒక్క అవతారం కాదు, ఒక్కొక్క మిలేనియం, ఒక్కొక్క యుగాలో వరాహదేవుడు డిఫరెంట్ కలర్స్గా వచ్చాడనమాట. ఒకసారి రక్తవరాహ ఎరుపు రంగులో, ఒకసారి పీతవరాహ ఎల్లో రంగులో, అట్లా డిఫరెంట్ శ్వేతవరాహ వైట్ కలర్, ఎస్, అట్లా డిఫరెంట్ కలర్స్గా వచ్చారు. హంసావతారు మనం చూసాం కదా లాస్ట్ టైం. హంస అవతారంగా కూడా భగవంతుడు ఇంకొక లీలలాగా చేస్తాడనమాట. సో అవి డిఫరెన్సెస్ ప్రభు. మనం మెయిన్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈచ్ అవతారం కూడా డిఫరెంట్ యుగాస్లో డిఫరెంట్గా వస్తారనమాట భగవంతుడు. అదే దేవుడు, అదే రామచంద్ర అవతారం మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం డిఫరెంట్గా రావచ్చు, అంటే ఇంకో బ్రహ్మాండంలో ఆయన యొక్క భక్తులు అప్పుడు వస్తారు, ఆయన యొక్క లీల. సో ఈ లీల అంతా ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటుంది.
మనం మాట్లాడుతుంటే కూడా ఇక్కడ ఒక లీల, కృష్ణ భగవాను లీల నడుస్తూనే ఉంటుంది. కొన్ని బ్రహ్మాండాలలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ భగవానుని యొక్క ఇన్కార్నేషన్స్ అవుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకెవరికి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాద ప్రణామ్ రాజమణి మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామాలు ప్రభు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ లీలావతారాలకు పురుషావతారాలకు తేడా చెప్పండి ప్రభుజీ. లీలావతారాల్లో మీకు పురుషావతారాల్లో భగవంతుడు ఏమి లీల చేయడు. పురుషావతారాలు ఏంటి అంటే మెయిన్లీ భగవంతుడు ఫస్ట్ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం అసలు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఎన్నికైన తర్వాత ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత పవర్ కరెంటు ఇవ్వడానికి కోసం అదొక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, రోడ్లు రవాణా శాఖ అదొక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అట్లాగే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత జైల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇస్తారు. సో అట్లా ఆ జైల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మన ప్రాపంచిక వరల్డ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చేసిన సృష్టి అంతలో కూడా ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క సేవ చేయకుండా, నేను భగవంతునికి ఎందుకు సేవ చేయాలి, నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తా, ఓన్లీ భగవంతుడు ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయాలి, నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అని ఎవరైతే అట్లా ఖండిస్తారో వాళ్ళని కొద్దిసేపు టైం అవుట్ ఇస్తారనమాట. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడన్నా ఒక మాతాజీస్ ఎవరన్నా వంట చేసేటప్పుడు పిల్లలు వచ్చి అల్లరి చేస్తున్నారు అనుకోండి అక్కడ. సో తల్లి ఏం చేస్తుంది, ఒక కర్ర తీసుకొని చపాతీస్ రోల్ చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు వచ్చి అల్లరి చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఒక చిన్న పీట ఇచ్చేసి, ఒక చిన్న పిండి ముద్ద ఇచ్చేసి నువ్వు చపాతీస్ నువ్వు చేసేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆ పిల్ల ఏం చేస్తుంది, ఒక టాయ్ కొనిస్తుంది. సెట్ కొనియగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాని మీదనే ఒక స్టవ్ పెట్టుకుంటారు. అది నిజంగా వెలగదు కానీ స్టవ్ మీద ఇట్లా మన రోటీ ఇట్లా అట్లా చేసినట్టు వాళ్ళు కూడా అట్లా ఇట్లా ఆడుతుంటారు. సో ఇవన్నీ ఏంటి, వాళ్ళకి ఒక టాయ్, ఒక ఆట వస్తువు ఇచ్చాం, కొద్దిసేపు ఆడుకుంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బాగా పెరుగుతారో, వాళ్ళకి జ్ఞానం ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు చెప్తారనమాట, ఇదంతా టాయ్, నువ్వు నిజంగా వచ్చేసి ఇప్పుడు వంట చేయని. మనం కూడా ఏం చేసాము, నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అన్నప్పుడు ఏం చేశాడు భగవంతుడు, ఈ యొక్క టాయ్ ప్రపంచంలో పడేశాడు, మనల్ని జైల్లో పడేశాడు. చిన్నపిల్లలకు మన తల్లిదండ్రులు ఆట వస్తువులు ఇస్తారు కదా, అలా ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళండి మీరు, ఓకే నువ్వేంటి, నువ్వు టీచరా, ఓకే నువ్వు టీచర్ అయిపో, నువ్వేంటి ఇంజనీరా, ఓకే నువ్వు ఇంజనీర్ అయిపో, నువ్వేంటి హౌస్ వైఫా, ఓకే నువ్వు హౌస్ వైఫ్ అయిపో, నువ్వేం చేస్తావు బిజినెసా, ఓకే నువ్వు బిజినెస్ చేసుకో, ఓ నీకు చాలా పెద్ద కోరిక ఉందా, నువ్వు 100 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కడతావా, ఓకే నువ్వు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అయిపో. అయితే ఈ 70 సంవత్సరాలు 80 సంవత్సరాలు ఇదొక ఆట. దాని తర్వాత ఇవన్నీ తీసేసుకుంటారు మన నుంచి. ఇంకా కోరికలు మిగిలాయి అనుకోండి, ఇంకొక ఆట. ఓకే నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ లైఫ్లో నేను ఇంజనీర్గా ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను ఇంజనీర్ కాదు, ఈసారి నేను డాక్టర్ అవుతాను. ఓకే నెక్స్ట్ లైఫ్లో డాక్టర్గా ఇస్తాడు. ఓకే నేను పూర్వజన్మలో నేను మగవాడిలాగా ఉన్నాను, ఇప్పుడు నాకు స్త్రీ శరీరం కావాలి, ఓకే నువ్వు స్త్రీగా ఇస్తాడు. ఓకే ఇవన్నీ అయిపోయింది, నేను మాంసాహారం తినాలి, నాకు ఎక్కువ ఈ కోరికలు ఉన్నాయి, ఓకే నిన్ను సింహాన్ని చేస్తాడు. సో ఒకసారి సింహము, ఒకసారి కుందేలు, ఒకసారి మగ, ఒకసారి ఆడ, ఒకసారి ఇట్లా రకరకాలుగా నేను ఇప్పుడు దేవతను అవుతాను, ఓకే దేవుడి శరీరం ఇస్తాడు. సూర్య చంద్ర వరుణ వాయు ఇంద్ర ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ అయిపోయినాక ఎప్పుడైతే డివోటీ సెన్సెస్కి వస్తారు, ఓకే చాలు ఇక నేను ఆడుకున్నది చాలు, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ అనుభవించింది చాలు, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం, ఇదంతా దుఃఖమే మిగులుతుంది. కొందరు ఏం చేస్తారు, నాకు ఈ కోరికలన్నీ వద్దు, ఇప్పుడు నాకు మోక్షం కావాలి. వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి భగవంతుడు సాయుజ్య ముక్తి, బ్రహ్మజ్యోతికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఇస్తాడు అనమాట. అందులో కూడా తృప్తి ఉండదు వాళ్ళకి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పడ్డాక ఇట్లా కొన్ని కోట్ల జన్మలెత్తి విసుగు చెంది ఎప్పుడైతే బద్ధజీవుడు ఫైనల్గా ఓ కృష్ణ నువ్వు దేవాది దేవుడు, బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, అట్లా కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు ఏమవుతాడంట,
నమాం ప్రపద్యంతే, కృష్ణ భగవానుని శరణు తీసుకుంటాడు. వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ. అటువంటి డివోటీ అప్పుడు ఏమనుకుంటాడంట, వాసుదేవ కృష్ణ అన్నిటికీ మూలం, అటువంటి వాడు మహాత్ముడు. అంటే డివోటీస్ అందరూ మహాత్ములే. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యత్ సిద్ధయే యత్తామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుషులలో సహస్రేషు కోట్లాది మంది ఉన్నారు. దాంట్లో మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే, సిద్ధ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు, సిద్ధి కోసం. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, హిమాలయాస్కి వెళ్ళి తపస్సులు చేసి సిద్ధి పొందడానికి. యతతామపి సిద్ధానాం, అటువంటి సిద్ధి అయిన వాళ్ళలో, వేల మందిలో, యతతామపి సిద్ధావాన్ మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం మాంతు వేదన కశ్చన. సో అప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణ భగవాన్ని శరణు తీసుకుంటారనమాట. సో ఇట్లా ఇదంతా సైకిల్ అయిపోయినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనకు బుద్ధి కరెక్ట్గా వస్తుందో, మనం గురువుని తీసుకుంటామో, అప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఆడుకున్న చాలు ఇక్కడ, ఇప్పుడు నువ్వు రియల్గా భక్తి చేయి. ఈ భక్తి చేసేస్తే నువ్వు భక్తిలో పర్ఫెక్ట్ అయిపోతే భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతావు అనమాట. అప్పటి వరకు మనకు టైం అవుట్. ఈ జైల్లో ఉండాల్సిందే, ఇక్కడ జన్మ ఎత్తాల్సిందే, ఈ బద్ధ శరీరం తీసుకోవాల్సిందే, మనం పుణ్యం చేయాల్సిందే, పుణ్యం కట్టుకోవాల్సిందే, పాపం చేయాల్సిందే, పాపం కట్టుకోవాల్సిందే. సో ఇట్లా పాప పుణ్య దీంట్లో మనం అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనము డైరెక్ట్ సెన్సెస్కి వస్తామో అప్పుడు భగవంతుని లోకానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, ప్రతి యుగంలో సంభవామి యుగే, ప్రతి యుగంలో ఎందుకు వస్తున్నాడు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్కృతాం, సాధువులను రక్షించడానికి, వినాశాలను శిక్షించడానికి వస్తున్నాడు. మరి భగవంతుడు రావాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఆయన ఒక చిన్న అంశాన్ని పంపించేసేస్తే అయిపోతుంది పని. భగవంతుడు ఎందుకు వస్తాడంటే మనందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు వచ్చే ఓ వామన అవతారం, ఓ వామన దేవుడు వచ్చి ఇలా చేశాడా, అది లీలా అవతారం. రామచంద్ర వస్తాడు, రామచంద్ర వచ్చేసి తండ్రికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం, తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం అడవుల్లోకి వెళ్తాడు, ఏకప్రతిని వ్రతం పాటిస్తాడు. తర్వాత తన భార్యను కిడ్నాప్ చేసినప్పుడు ప్రపంచం అందరితో ఫైట్ చేసి అయినా సరే భార్యను మళ్ళీ తీసుకొచ్చుకుంటాడు. సో అట్లా మర్యాద పురుషోత్తమగా ఇవన్నీ వింటే మనకి ఏమవుతుంది, ఓ భగవంతుడు వచ్చాడా, ఇలా చేశాడా లీలా అని అట్రాక్ట్ అయిపోతాం మనం ఆటోమేటిక్గా. హనుమాన్ భగవంతుడికి ఇలా సేవ చేశాడా, మన అట్రాక్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ లీలా అవతారాస్. లీలా అవతారాస్ ఏంటంటే భగవంతుడు వచ్చి ఒక లీల చేస్తాడు. ఇవన్నీ ఎందుకు, మనకు ఆ స్మృతులు ఇవ్వడం కోసం, డివోటీస్కి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడం కోసం. భగవంతుడు కూడా మన కుతూహలంగా మనల్ని పిలుస్తున్నాడు, అందుకే ఈ లీలలన్నీ చేస్తున్నాడు. ఇన్ని వేల అవతారాల్లో లీల చేస్తున్నాడు. సో పురుష అవతారాస్ అంటే ఏంటంటే ఈ టైమ్ అవుట్, ప్లే గ్రౌండ్. ఇప్పుడు తల్లి పిల్లలకి ఆట వస్తువులు ఇస్తుంది కదా, ఆట వస్తువులు కొనియాలి కదా, ఆట వస్తువులు ఈ యొక్క ప్రాపంచిక లైఫ్. ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ భూమి రాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధి రేవచ్చా. ఇక్కడ భూమి ఉండాలి, మట్టి ఉండాలి, నీళ్లు ఉండాలి, గాలి ఉండాలి, మనకు ఒక శరీరం కావాలి. శరీరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, భూమి నుంచి వస్తుంది. సో అట్లా ప్రకృతి, త్రిగుణాలు, ఇవన్నీ చేసింది ఎవరు, కారణోదశాయ విష్ణు. సో ఇవన్నీ కారణోదశాయ విష్ణు, గర్భోదశాయ విష్ణు, క్షీరోదశాయ విష్ణు, వీళ్ళు ముగ్గురు పురుషావతారాస్. సో పురుషావతారాస్ లీల ఏం చేయరు ఇక్కడ, వాళ్ళేంటి జైలు క్రియేట్ చేస్తారు, జైల్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత జైల్లో కావలసిన వస్తువులన్నీ ఉన్నాయా, ఇక్కడ గాలి ఉందా, నీరు ఉందా, ఇవన్నీ సముద్రాలు, ఇవన్నీ చేసేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఎవరైనా ఎగ్జిబిషన్ పెడుతున్నారు అనుకోండి, ఎగ్జిబిషన్ పెట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ముందు వచ్చేసి గ్రౌండ్ అంతా అక్కడ చెట్లు కొట్టేసి పెద్ద గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేస్తారు, తేటగా చేసి టెంట్లు వేస్తారు. ఫస్ట్ టెంట్లు, తర్వాత డేరాలు, ఇవన్నీ వేసేసి ఆ జాయింట్ వీల్ కడతారు, పోల్స్ పెడతారు, స్టాల్స్ పెడతారు, ఇవన్నీ. సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా చేసేది పురుషావతారాస్. కారణోదశాయ విష్ణు ఫస్ట్ చేస్తాడు, అరేంజ్మెంట్ అంతా చేస్తాడు, మెయిన్ థింగ్స్. తర్వాత గర్భోదశాయి వచ్చేసి ఈ ఈ ఈ 14 లోకాలు క్రియేట్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఎవరికి ఏ కోరికలు ఉన్నాయో వాళ్ళని అక్కడికి పంపిస్తాడు.
ఓకే, నీకు దైవత్వంలో కోరికలు ఉన్నాయా? అందరూ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళండి. మీరందరికీ మాకు రజోగుణం ఉందా? మీరందరూ మర్త్యలోకం అంటే మనం ఉన్న లోకంలోకి వెళ్ళండి, ఇక్కడికి పంపిస్తారు. ఇంకా క్షీణంగా ఉందనుకోండి, తమో గుణంలో లక్షణాలు పాతాళ లోకాలకి వీటికి పంపిస్తాడు అనమాట. సో అట్లా ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంత అరేంజ్మెంట్ చేసేది పురుషావతారాస్. ఓకేనా మాతాజీ? పెద్ద ఆన్సర్, కానీ అది ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం చెప్పాను అలా. థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ, చాలా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు ప్రభు. చాలా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. ప్రభు, ఇప్పుడు ఇన్ని అవతారాలు ఎత్తారు కదా దేవుడు. ఇప్పుడు మనం అన్ని మరి ఇప్పుడు కృష్ణునికి ఒక్కరికి చేస్తే సరిపోతుందా ప్రభు? మనం చేసే పూజలు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇదివరకే మనం వెంకటేశ్వర స్వామి, నరసింహ, ఇప్పుడు అందరు పటాలు ఉంటాయి కదా ఇంట్లో. మరి ఇప్పుడు మనం కృష్ణునికి ఒక్కరికి చేస్తే సరిపోతుందా పూజ అట్లా? ఎస్ ప్రభు, దానికి కూడా మన శాస్త్రాల్లో ఆన్సర్ చెప్పారు. యథా తరోర్మూల నిషేచనేన తృప్యంతి యత్స్కంద భుజోపశాఖ ప్రాణోపహారాచయతేంద్రియానాం. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నా అంటే, యథా తరోర్మూల నిషేచనేన, ఒక చెట్టుని మనము, ఒక చెట్టులో ఏమేమి ఉంటాయి? వేర్లు ఉంటాయి, తర్వాత మెయిన్ దాన్ని ఏమంటారు, చెట్టు మొదలు ఉంటుంది, ఆ చెట్టు ట్రంక్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. చెట్టు మొదలును మెయిన్ థింగ్, తర్వాత బ్రాంచెస్ కొమ్మలు వస్తాయి, తర్వాత ఆకులు వస్తాయి, ఆకుల నుంచి పుష్పాలు వస్తాయి, పుష్పాల తర్వాత పళ్ళు అవుతాయి. ఓకే, మీరు చెట్టును మంచిగా చూడాలంటే ఏం చేయాలి? చెట్టుకు మీకు ఆహారం ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? చెట్టుకు నీళ్లు పోయాలి. ఏరుకు పోస్తారా మీరు నీళ్ళు? ఒక్కొక్క ఆకుకు పోస్తారా? ఏరుకు పోయాలి కదా ప్రభు, ఏరుకు పోస్తాం. రైట్. కింది మొదట చెట్టు వేర్లకి మీరు వాటర్ పోయాలి. ఎట్లయితే చెట్టుకు వేర్లకి మనం వాటర్ పోస్తే అన్నిటికీ సరఫరా అవుతుంది, అలాగే మనం కృష్ణ భగవాన్ని పూజ చేసేస్తే, మనం కృష్ణ దేవాది దేవుడుగా మనం స్వీకరిస్తే అందరి దేవుళ్ళు తృప్తి పడతారు. అట్లా లేదా, లేదు నేను ఇట్లా చేయను, నాకు కొమ్మ ఉంది, ఈ పండు చాలా పండింది, ఇది కచ్చక పండు, నేను ఈ కచ్చ పండును చూసుకోవాలి, పండిన పండును చూసుకోవాలి, నేను ఈ పువ్వును చూసుకోవాలి, నేను ఈ ఆకులను చూసుకోవాలి, ఇవంటే ముక్కోటి దేవతలు ఉన్నారు అలా. సో ఈ ముక్కోటి దేవతలకు మనము పూజ చేయవలసిన అవసరం లేదు. కృష్ణకు చేస్తే మనం అందరూ చేసినట్టే. సో ఇప్పుడు మనకు దర్శనం స్టార్ట్ అయినట్టుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. श्री श्री गौरनिताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. तुलसी महारानी की जय. की जय.
श्री नीला माधव, राधा नीला माधव की जय। హరే కృష్ణ. సో అట్లా ఆ, ఎట్లా అయితే చెట్టుకు మొదల్లో నీళ్లు పోస్తే ఎలాగనేది ఆ విధంగా. ఇంకోటి, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏ స్క్రిప్చర్ అయినా సరే, ఏ పురాణం అయినా సరే, ఏ స్క్రిప్చర్ అయినా సరే, ఒకటి పరిభాష సూత్ర అని ఉంటుంది. అంటే మనకి 18,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. పరిభాష సూత్ర అంటే దాని మీనింగ్ అర్థం ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా మనకి ఇప్పుడు 18,000 శ్లోకాలలో ఎక్కడైనా డౌట్ రావచ్చు మనం. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వామన దేవుణ్ణి భగవంతుడిగా కొల్చారు, కొన్ని చోట్ల ఈవెన్ నారదుణ్ణి భగవాన్గా ప్రశంసిస్తారు, కొన్ని చోట్ల శివుణ్ణి, కొన్ని చోట్ల ఆ, మిగతా అవతారాస్లో ఉన్న దేవుళ్ళని కూడా భగవాన్ అని కొలుస్తారనమాట. సో నిజంగా భగవంతుడు ఎవరు అనేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పరిభాషా సూత్రానికి వెళ్ళాలి. ఎక్కడన్నా మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే పరిభాషా సూత్ర కరెక్ట్గా సెట్ చేస్తుంది అనమాట, రూల్స్ ప్రకారం. సో మనకి భాగవతం మొత్తంలో పరిభాష సూత్ర ఏంటి? ఏతే చ కళా ఏతే చాంస కళా పుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. ఏతే చాంస కళా పుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. ఇంద్రారీ వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగే యుగే. సో ఏతే చ అంశ, ఇన్ని అంశాలు చూసాం మనం భగవంతుని, ఎన్నో అంశాలు చూసాం, ఎన్నో అవతారాలు చూసాం. కళ, ఆ కళ అంటే అంశాల యొక్క అంశ, కళాపుంస. కానీ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, ఇవన్నిట్లలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు స్వయం భగవానుడు అని మనకి డైరెక్ట్గా శ్రీమద్ భాగవతంలోనే చెప్పారనమాట. సో అట్లా మనము పరిభాష సూత్ర తీసుకుంటే అక్కడ కృష్ణ భగవానుడిగా చెప్పారు, అదొకటి పాయింట్. భగవద్గీత తీసుకుందాం. భగవద్గీతలో కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు? నమే విదు సురగణ. సురగణ, సుర అంటే దేవతలు, గణ సురగణ మహర్షయ సప్తపూర్వే. ఈవెన్ సప్త ఋషులకు కూడా నేను అర్థం కాను, దేవతలందరికీ నేను అర్థం కాను, కానీ వాళ్ళందరినీ మెయింటైన్ చేసేది నేనే అని కృష్ణ చెప్పాడు. ఇంకో దగ్గర ఏం చెప్పాడు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మాం ఏకం శరణం వ్రజ అని చెప్పాడు. అన్ని ధర్మాలను త్యజించండి, నన్ను శరణు తీసుకోండి అన్నారు. అక్కడ చెప్పొచ్చు కదా భగవంతుడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ గణేష్ ఏకం శరణం వ్రజ, గణపతికి శరణం తీసుకోండి అని చెప్పొచ్చు కదా, కానీ అలా చెప్పలేదు. మాం ఏకం శరణం వ్రజ, ఏకం అంటే నన్ను, నా ఒక్కరిని శరణం తీసుకోండి. తర్వాత ఇంకోటి, అహం బీజ ప్రదపిత సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియా. సో సర్వయోనిషు కౌంతేయ, అన్ని రకాల జీవులలో అన్ని నా నుంచే వస్తున్నాయి. ఇంకో శ్లోకం చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఏమని? నాకంటే ఈక్వల్ కానీ నాకంటే పెద్దగా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఇంకొకటి ఏమీ లేదు అని క్లియర్గా భగవంతుడు చెప్పాడు. ఇటువంటివి ఇంకా ఎక్కడ కూడా, ఏ పురాణాల్లో, ఏ శాస్త్రాల్లో కూడా ఏ దేవుడు కూడా ఇలా చెప్పలేదన్నమాట. నాకంటే ఈక్వల్ కానీ నాకంటే ఎక్కువది ఇంకా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఇంకేమీ లేదు అని చెప్పింది ఓన్లీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు. ఇంకెవ్వరూ ఆ విషయం చెప్పలేదు ఎక్కడ. మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పారు, ఎస్ నాకు పూజ చేయండి, నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను, ఇట్లా చాలామంది చెప్పారు. అర్జునుడు కూడా చెప్పాడు అనమాట. అర్జున్ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళి రక్షించని అడిగినాడు, అర్జునుడు రక్షిస్తాడు. అట్లా. కానీ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు? ఇంకా నాకంటే ఎక్కువగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కానీ, నాకంటే పెద్దగా ఉన్న దేవుడు కానీ, సత్యం కానీ ఇంకేది లేదు. సో అది ఓన్లీ మన కృష్ణ భగవానుడే చెప్పాడనమాట. ఇప్పుడు మీరు వేరే తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైబిల్ తీసుకోండి. బైబిల్లో
జీసస్ క్రైస్ట్ ఏం చేశాడు? ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్, నేను భగవంతుని యొక్క కుమారుణ్ణి అని చెప్పాడు. నేను భగవంతుని అని జీసస్ క్రైస్ట్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు. అల్లా కూడా మా దీంట్లో మన ఖురాన్లో ఏం చెప్పారు? ఐఎమ్ ద మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్, నేను భగవంతుని యొక్క మెసెంజర్ని, భగవంతుని యొక్క ఆ, ప్రతినిధిని, నేను అది ఇవ్వడానికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని. నేను భగవంతుని అని వాళ్ళు చెప్పలేదు, ఎవరు చెప్పలేదు. సో అట్లా మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటే సూత్రే మణిగణ ఇవ, ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ ఏమంటున్నాడు? నాకంటే మత్త పరతరం నా అన్యత్, నాకంటే పరతరం, పరతరం నాకంటే, మత్త అంటే కృష్ణ, నాకంటే పరతరం నా అన్యత్, ఇంకెవరూ లేరు. మత్త పరతరం నా అన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ, మయి సర్వం ఇదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఒక పూలదండలో ఒక హారంలో దారం ద్వారా అన్ని నెక్లెసెస్ అన్ని ఎలా పెడతారో, ఒక దారం ముడేస్తారో, అట్లా నేను ఇవన్నిటినీ ఉంచేది నేనే అని కృష్ణ ఒక్కడే చెప్పాడు అనమాట. సో ఇవన్నీ తీసుకొని మనం కృష్ణకి భగవంతుడిగా తీసుకుంటున్నాం. ఏదో మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ చేయట్లేం ఇక్కడ, ఏదో మనం ఊహాగానం చేయట్లేం ఇక్కడ. ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళేసి, ఓ ఈ విగ్రహంలో నాకు బాగా నచ్చింది, ఈ విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళగానే నాకు పులకింత వచ్చేసింది, ఇక్కడికి వెళ్ళగానే నాకు కోరిక తీరింది కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను, ఇట్లా కాదు. శాస్త్రాల్లో ఇలా చెప్పారు కాబట్టి, ఆ శాస్త్రం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ని ఇన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కృష్ణకి పూజ చేస్తున్నాం. ఏదో కాంపిటీషన్గా చేయట్లేదు మనం. కృష్ణనే ఇవన్నీ చెప్పాడు భగవద్గీతలో. సో మనం భగవద్గీత క్షుణ్ణంగా చదివి ఇలా చేస్తున్నాం. మనము ఏదో ఊహాగానంలో చేయట్లేదు. కొందరు కొత్త కొత్త టెంపుల్స్కి వెళ్తారు. టెంపుల్కి వెళ్ళి, ఈ టెంపుల్కి వెళ్ళగానే నా కోరిక తీరింది కాబట్టి అట్రాక్ట్ అయిపోతారు. సో అట్లా కాదు మనం చేసేది. మనం ఎలా చేస్తున్నాము? రూల్స్ ప్రకారం, శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారు, ఆ శ్లోకంలో మీనింగ్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఆచార్యులు ఏం చెప్పారు, దాన్ని బట్టి వెళ్తున్నాం మనం. సో అది కంప్లీట్ ఆన్సర్ ప్రభు. అందుకని మనం కృష్ణకి భక్తి చేస్తున్నాం, మిగతా చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇంకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదాం ఇవాళ. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ, శిల ప్రభుపాద్కి జయ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం.